During the discussions of the classifications of the poison, there are various types of the poisons. There are sources. The poisons can be classified in the different manners. One is as per the characters of the poison, as per the medical legal classifications also. The medical legal classifications, there are two things: suicidal, accidental, and homicidal poisons. That particularly three groups actually, as per their natures, we can actually broadly classify the medical legal groups. Now, as per characters of the poisons, there are varieties of poisons, but in cases of this, today actually what I discussed is plant poisons particularly. Now, the heavy metals poisons, agricultural poisons, organophosphates, most important these things. There are corrosive poisons, the metallic irritants, animal irritants like this. But anyway, practical class as sample because it is very important in your practical class while you actually write the items. So, plant poisons are mainly that contents. Why the plant poisons? Actually, so many plants here already you have seen, but you do not know. Many plants here actually around you, these things, many plants, you know Dhatura, you know Ricinus communis, castors, plenty of, where you do not identify these things actually. The Ricinus communis, that means castor, the plenty available. Acanth, plenty available. And these things, Nerium, another things, nice flowers. Another is croton. Crotons, plants, pata baharer gas, dekhecho na, pata sundar. But these poisons, actually, these plants, which are really decorative plants, actually they produce some very deadly poisons. Anyway, I shall discuss today these plant poisons. Why the plant poisons are important? Because they are available plenty, and most of the cases plant poisons can be used. One important, sample label, one deadly poison, that is aconite, that day actually I discussed in the class aconite poisons, that is a root, and others are mainly shades. Today, actually, what I demonstrate here, the three different kinds of seeds. হয়তো আমি তোমাদের হাতে বইটা তুলে দিতে পারবো বিফোর এর এক্সাম, তো তার আগে পর্যন্ত জেনে রাখো ফার্স্ট নিজেকে পয়েন্টস যখনই হবে কোশ্চেন্স তাতে থাকবে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই দ্য পয়জনস, আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, তারপর হচ্ছে কি আছে টক্সিক প্রিন্সিপালস, কি দেখ কি যখনই হবে ওগুলো থাকবে একটা আছে। ফার্স্ট হচ্ছে যে আইডেন্টিফাই দ্য পয়জন, নেক্সট আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, নেক্সট টক্সিক প্রিন্সিপালস, হ্যাঁ এটা না টক্সিক প্রিন্সিপালস, তারপরে কি হবে ফেটাল ডোজ, ফেটাল পিরিয়ড, মেডিকেল লিগ্যাল ইম্পর্টেন্স যদি থাকে, তাহলে এই কয়েকটা এদের উপরে হবে। সবাই লিখবে একই জিনিস, লিখবে একই রকম লিখবে। What I expect, all should write in the same manner, in the same form, in the same word, because it is a script na, there should not be any difference. এটা মেমোরাইজ করার কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট অ্যাজ ইউ রিড। তাহলে ফার্স্ট প্ল্যান্ট আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, Ricinus communis is plenty available. Common name is castor. একটু দেখে যাওয়ার পরে আরেকটা জিনিস নিয়ে এসছে, দুটো নিয়ে এসেছিল ক্যাস্টার। তাহলে ক্যাস্টার ঠিক আইটেম কিভাবে লিখবে আমি সেভাবেই বলে যাচ্ছি। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যাস্টার সিড। কাছাকাছি যারা আছো দেখো, তোরা আমার পেছনে চলে গেছিস তো তোরা দেখতে পারবো না, মাঝখানে প্যাসেজে রাখিস না। আমার একটু হ্যাবিট আছে একটু লিখতে কাছে যাওয়া, কারণ তোমরা দেখতে না পেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হ্যান্ডস অন। দেখো একটা জিনিস হচ্ছে যে ইউ মাস্ট আইডেন্টিফাই ক্যাস্টরস। এটা যে ক্যাস্টর সিড, ক্যাস্টর নাম শুনেছিস কি? ক্যাস্টর পড়েছিস? ক্যাস্টর ইয়েস। কিসে জানিস? ক্যাস্টর অয়েল, ফার্মাকোলজি পড়েছিস। বাট হোয়াই ক্যাস্টর অয়েল ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা পড়েছিস? হ্যাঁ, লাক্সেটিভ, রাইট। তাহলে হাউ দ্য ক্যাস্টর অয়েল, আগে কিন্তু ক্যাস্টর অয়েল খুবই প্রেসক্রাইব করা হতো, ইজ very important, and in pharmacy class actually we used to prepare the castor oil emulsion. Tele jole mishiye je emulsion, say castor oil emulsion is very important. Otherwise there are a lot of uses of the castor oil, is very common things. Actually the plenty castor oils, আমি ফার্স্ট আমি গুজরাট গিয়ে আমি দেখলাম যে castor oil can be এই যে ফার্মিং, মানে বিরাট ফিল্ডে শুধু castor oil চাষ হচ্ছে, এটা আমি আগে কোথাও দেখিনি। আর এখানে রেল ইয়ার্ড, রোড সাইডস, এন্ড এনিওয়্যার
যখন দেখবে সব এই জায়গাগুলোতে দেখবে রাফের ইয়েগুলোতে ক্যাস্টর প্ল্যান্টস ভর্তি হয়ে আছে দেখতে পাবে, কিন্তু পেঁপে গাছের মতো পাতা প্ল্যান্টের মতো। আর ফ্রুটসগুলো আমি দেখাতো, নাও ইউ সি দিস ইজ দ্য থিংস হোয়াট আই এম শোয়িং ইউ দিস থিং। দেখো এখানে একদম আইডেন্টিফাইং, তাহলে কি আছে, দিস ক্যাস্টর সিড, কি ক্যাস্টর সিড, হোল প্ল্যান্ট পয়জনাস, অল দিস থিংস বাট দিস ইজ ক্যাস্টর সিড। ওখানে দেখো এখানে এই জিনিসটাই আছে, কিন্তু দ্য মেইন থিং আইডেন্টিফাইং ফিচার্স ইজ দিস থিং, কি দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, অর্নামেন্টালস। অর্নামেন্টেশনস মিনস দেখ সুন্দর গায়ে নকশা কাটা। দিস ইজ দ্য আইডেন্টিফাইং ফিচার্স অফ দ্য ক্যাস্টর সিড। যদি তোমাকে দেওয়া থাকে আরেকটা জিনিস, তারপরে আমি দেখাচ্ছি, যেটার জন্য ওকে বকছিলাম, তারপরে আরেকটা দেখাচ্ছিলাম ক্রোটন। তাহলে ক্যাস্টর অ্যান্ড ক্রোটন, ক্রোটনের গাছটা দেখাতে পারছে না, ক্রোটন গাছ তুমি এইখানে গেলে দেখতে পাবে ওই পাতাবাহারের গাছ, সুন্দর সুন্দর পাতা, বড় পাতা, যেগুলো পাতাবাহারের গাছ, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্রোটন। এই ক্রোটন আর ক্যাস্টর খুব কনফিউজিং হয়। এটা দেখো, এটা দেখলে বুঝতে পারবে এটাতে এই ক্রোটনে এই দাগটা নেই। আমি দুটো পাশাপাশি বলে যাচ্ছি, কিন্তু দুটো জিনিস বলবে, বাকি যে পয়েন্টসগুলো যেগুলো বললাম সেগুলো কিন্তু সবাই বাবা মনে রাখিস, একইভাবে সবাই লিখবে। তাহলে কি আছে, ফার্স্ট হচ্ছে যে ক্যাস্টর সিড আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, what is it, castor seeds identifying features, ornamentations, that is designs on the seeds, that is the main identifying features. Then the question is this thing identifying features, then the question is a toxic principles, that means why it is poisonous, that there must be some things which causes the poisonous effects in our body. তাহলে এটা আমি তাহলে ক্যাস্টরটা বলি, তারপরে ক্রোটনটা বলবো। কিন্তু ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে ক্রোটনের অলমোস্ট সিমিলার বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট সামটাইমস টু ডিফারেন্সিয়েট। কিন্তু ক্রোটনে কি হয়, ক্রোটনে এই অর্নামেন্টেশনটা নেই, দাগটা নেই। সুতরাং এখানে দেখলেই বুঝতে হবে ক্রোটনটা একদম ডাল কালার, ব্ল্যাকিশ কালার, সেরকম ব্যাপার। কিন্তু ক্যাস্টর ইজ ভেরি নাইস। সামটাইমস এগুলো দেয়নি, ওরা কি দিয়েছি জানি না, আমি তো রাস্তার সাইড থেকে আমি কালেক্ট করে নিয়ে আসি, এখন তো পারিনি আমি করতে। এগুলো সবাই দিতে পারবে, তোমরা একটু ইন্টারেস্ট থাকলেই কিন্তু চারিদিকে হয়ে আছে, কিন্তু দেখতে পাবে, কিন্তু নলেজটা তোমাদের নেই। নাও দিস ক্যাস্টর, একটা জিনিস অলরেডি জানো তোমরা, ক্যাস্টর অয়েল। তাহলে আবারও বলেছিলাম মেডিসিন অ্যান্ড পয়জনস ইজ ভেরি ন্যারো মার্জিনস। হোয়াট ক্যান বি ইউজড এজ মেডিসিন, দ্যাট ক্যান বি ইউজড এজ পয়জনস, তাই না? Because actually it's a intention of the use that is important of the poisons in the law, that is actually whether it is drugs or poisons, how, why you used it, what is your purpose, that decides your actually the legal responsibility. তাহলে এখানে দেখো টক্সিক, তাহলে এবারে টক্সিক প্রিন্সিপাল কি একটা বুঝলে, তাহলে ক্যাস্টর সিড, দিস ইজ ক্যাস্টর সিড, দ্য সেম থিং, জাস্ট এইরকম দেখবে একটা শেপ বলবে এই জিনিসটা আছে, অ্যান্ড মেন ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য অর্নামেন্টেশন, দেয়ার আর ডিজাইনস অন দ্য সিডস। তারপর নেক্সট হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ফিচার্স হয়ে গেল। নেক্সট থিং টক্সিক প্রিন্সিপালস। Toxic principles of most of the seeds and things actually it contains, ওই যে বললাম অ্যালকালয়েডস, আর একটা জিনিস হচ্ছে যে toxalbumin. What is toxalbumin? Toxic albumin, that is a proteinous substance, তাই না, but it is poisonous for the body. Toxalbumin, তাহলে কি toxalbumin, এটাতেও একটা toxalbumin থাকে। Toxalbumin are these things, proteinous animals actually that causes the antigenic effect in the body, just like a snake venom. That is also same thing, it's a proteinous thing, protein. তাহলে toxalbumin is similar nature to the snake venom, এটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরেই আমি তিনটে সিড এই জন্য আজকে নিয়ে এসেছি কাছাকাছি বোঝানোর জন্য। তাহলে এটার মধ্যে toxalbumin একটা থাকে, সেই toxalbuminটা কি, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে রিসিনাস কমিউনিস, এর নামটা সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে রিসিনাস কমিউনিস, কমন নেম ইজ ক্যাস্টর রেডি, একটি আমাদের যদি বলে রেডি, মানে যেটাতে খুব কমন রেডি তেল বলে খুব আছে না কমন নেম। তাহলে রিসিনাস কমিউনিস, কমন নেম ইজ ক্যাস্টর। আর এখানে যদি হয় আইডেন্টিফাইং ফিচার্স জানলে, নেন টক্সিক প্রিটেন্সি, দুটো জিনিস হয়। এখান থেকে আমি বলছিলাম ক্যাস্টর অয়েল, তাহলে অয়েলটা কি হয়, সব অয়েল সিডসের অয়েলটা বেরিয়ে যাওয়ার পরে কি থাকে পরে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রেস কেক। সরষের তেলে যেমন হয়, সোয়াবিন অয়েলে যেমন হয় প্রেস কেক, আমরা তো সোয়াবিন প্লেনটি খাই দেখি, সোয়াবিন নুডলস তো খাই, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রেস কেক। খৈল, সরষের খৈল হয়, নারকেলের খৈল হয়, সব হয়। আফটার রিমুভিং দ্য ক্যাস্টর দিস থিংস, যাতে থাকে একটা হচ্ছে অয়েল এক্সট্রাকশন হয়ে গেল, আর যেটা পড়ে থাকলো দ্যাট ইজ কল্ড প্রেস কেক। দুটোর ইম্পর্টেন্স আছে। কি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে, এই যে টক্সঅ্যালবুমিন কোনটাতে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য পয়জনাস, আর একটা থাকে অয়েল।
দ্যাট ইজ ক্যাস্টর অয়েল। তাহলে আমি এইটা কিন্তু প্রেস করি, তাহলে কি বেরিয়ে আসবে? অয়েলটা বেরিয়ে এলো ক্যাস্টর অয়েল। ক্যাস্টর অয়েল ইজ মেডিসিনাল ইউজ, খুব প্লেন্টি, আগে তো খুবই হতো ক্যাস্টর অয়েল ইমালশন। ইট ইজ এ পার্গেটিভ, পার্গেটিভ অ্যাকশন, মেকানিজম অফ অ্যাকশন তোমরা অলরেডি পড়েছো। দিস রিটেন্স কজেস দ্য রিটেন্স এন্ড তো অ্যাকচুয়ালি দ্য সিক্রেশন ইনক্রিজ, যেটা হয় ক্যাস্টর অয়েল, আমি সেটা ডিটেলস বলবো না। তাহলে ক্যাস্টর অয়েল ইজ অ্যাজ সাচ নন পয়জনাস। তাহলে পয়জন আমি পড়ছি কেন? পয়জনাস আছে। ক্যাস্টর অয়েল কয়েন্ড রিসিনোইক অ্যাসিড, দ্যাট ইজ নট পয়জনাস বাট দ্যাট ইজ ইরিটেন্ট, তার জন্য এটা পার্গেটিভ করে। আর বাকি রাইসিন, RICIN, দ্যাট টক্সিক প্রোডিউসিং, দ্যাট ইজ ইন দ্য প্রেস কেক। তাহলে অয়েলটা বেরিয়ে গেল, প্রেস কেকটা পড়ে থাকলো, তাহলে দ্যাট প্রেস কেক ইজ পয়জনাস। ঠিক আছে? তাহলে অয়েলটা পয়জনাস নয়, আমরা তো ইউজ করছি ক্যাস্টর অয়েল, ক্যাস্টর অয়েল ইমালশন, অয়েলটা হচ্ছে। তাহলে অয়েল অ্যান্ড এ প্রেস কেক, কারণ প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু এরকম জিনিসটা আসবে। তাহলে ক্যাস্টর অয়েল হচ্ছে দ্য প্রেস কেক remains, the ricin, that the main you think ricin remains in the press cake, আর অয়েল যেটা বেরিয়ে আসে অয়েল, সেটা হচ্ছে ক্যাস্টর অয়েল। ক্যাস্টর অয়েল ইজ ভেরি ইউজফুল প্রোডাক্ট। কারণ ওই জন্য বললো, কেন আমি গুজরাটে দেখেছিলাম ফার্মিং হয়, ওরা বলে ওই জিনিসগুলোকে লেয়ারিং করতে, মানে যে ফ্রুটস ট্রুটসকে কভার করে। ক্যাস্টর অয়েল যে ব্র্যান্ড অয়েল, ইট ক্যান বি ইউজ এজ এ হেয়ার, ইট ক্যান বি ইউজড এজ এ প্রদীপ জ্বালানোর জন্য আগে খুবই হতো, গায়ে মাখার জন্য, হেয়ারে, এমনকি সব জায়গাতেই কসমেটিক্স হিসেবে, জাস্ট লাইক ব্র্যান্ড অয়েল, জাস্ট লাইক ব্র্যান্ড অয়েল ক্যাস্টর অয়েল। আর মেডিসিনাল ইউজটা কি হয়? খেলে ইটস এ পার্গেটিভ। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ক্যাস্টর অয়েলের ইউজফুলনেস, তাহলে ক্যাস্টর সিডের ইউজফুলনেস আছে, তার কারণ হচ্ছে যে অয়েল পার্ট ইজ নন পয়জনাস, হ্যাড গট প্লেন্টি অফ মেডিসিনাল ইউজ, সে বেশি খেলে তো সবসময় যেমন মেডিসিন হয়। আর প্রেস কেক যেটা থেকে গেল অয়েলটা বেরিয়ে আসার পরে, দ্যাট কন্টেন্স দ্য রাইসিন। এবারে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা পড়ছি কি করে? তাহলে ফেটাল ডোজ কি হবে? ফেটাল ডোজ বলতে গেলে তো আমরা বলবো প্রেস কেক। তাহলে ইন টার্মস অফ সিড, কটা সিড? তাহলে এবারে ন্যাচারালি কোয়েশ্চেনটা এখানে আছে। তাহলে নর্মালি সিডস, আবার একটা কথা জেনে রাখো, মোস্ট অফ দ্য কেসেস, বাবা সবাই ভালো করে শোন, মোস্ট অফ দ্য কেসেস সিডস আদারওয়াইজ হার্মলেস ইফ ইটস ইনট্যাক্ট, আনলেস ক্রাশড এন্ড প্রেসড। দিস থিংস যদি বেটে না খায়, গুঁড়ো করে যদি না খায়, it's harmless. It will actually just simply pass up the gut, so the gut just like with the stool. সুতরাং কিছু হবে না। এটা খুব বারবার আমি কোয়েশ্চেন ক্লাসেও বলেছিলাম, আমি বলি তো সবাইকে, আমি 10টা খেয়ে নিলাম, যদি 5 to 10 সিডস ক্রাশ সিড, কি বলবে? 5 to 10, যদি ফেটাল ডোজটা কি 5 to 10 ক্রাশ সিড। ক্রাশ সিড ইনট্যাক্ট হলে কিছু হবে না, জল দিয়ে খেয়ে নিলে গুলে চলে যাবে। তাহলে 5 to 10 ক্রাশ সিড অ্যান্ড দ্য সিড, তাহলে কি হবে? তাতে দুটোই থাকে। আমি বললাম যে অয়েল, কারণ ক্যাস্টর অয়েলটা তখন কথাটাই আসছে, ক্যাস্টর অয়েল মেডিসিনাল ইউজ, ক্যাস্টর অয়েলটা কীভাবে পাই? ওটা অয়েলে চলে গেলো, বাট প্রেস কেক সাইডটা হয়ে গেল। তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে, তাহলে এই ক্রাশ সিড 5 to 10 ফেটাল ডোজ, ফেটাল পিরিয়ড, আমি খেলাম, গুলে খেলাম, সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে? নো, এর মেন হচ্ছে যে গাট ইরিটেন্ট। এর আদার পয়জনাস এফেক্টসটা আছে আমাদের গাট ইরিটেন্টস, এবং সেখানে হচ্ছে যে সিভিয়ার ডায়রিয়া হতে পারে, সেখানে আমরা আনকনসিয়াস অলরেডি হতে, তো সেই রকম জাস্ট হতে পারে। তাহলে জেনারেলি ডেজ 3 to 5 days, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মরবে না, তো এফেক্ট হবে মোস্ট অফ দ্য কেসেস। তাহলে 3 to 5 days, তাহলে মোটামুটি এটুকু মনে রাখবে। তাহলে এটার এই জিনিসটাই কি হয়, যে ক্যাস্টর অয়েলের যদি হয়ে থাকে, ক্যাস্টর অয়েল কেউ খেয়ে মরার চেষ্টাও করে না, কেউ মরে না, কিন্তু যেহেতু এটা জিনিসটা এটা খুব অ্যাভেলেবল, ইজিলি অ্যাভেলেবল, অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিং মে অকার, কারণ এই নলেজটা খুব বেশি লোকের নেই, সেই জন্য আমি অন্তত দেখিনি যে ক্যাস্টর অয়েলটা খেয়ে করেছে। নেক্সট আমি একই জায়গায় চলে এলাম ক্রোটন সিডে। তো ক্রোটন সিডটা কি? ক্রোটন সিডটা নেই এখানে, আমি পেয়েছিলাম। আরেকটা দেখি ওটাতে ওই পাতাবাহারের গাছটা দেখা যাচ্ছে কিনা, আমি প্রিপেয়ার নই তো যে দেখাতেই পারলাম না। এই যে ক্রোটন সিডটা বললাম, আবারও বলছি একই জিনিস মনে রাখো, ক্রোটন সিডের একটা কথা হচ্ছে যে ইটস এ ক্রোটন সিড। কেন? জাস্ট যে নর্মাল সাইজ শেপস এরকম বলবে, যে এরকম শেপস এরকম জিনিস, ইটস এ ডাল কালার, জাস্ট ব্ল্যাকিশ অর দ্য ব্রাউনিশ কালার, উইদাউট, এই কথাটা লিখবে, উইদাউট এনি ডিজাইন অন অর্নামেন্টেশন অন দ্য সারফেস। তাই না? হয়ে গেল। তাহলে একটা জিনিস হয়ে গেল, আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেল, আইডেন্টিফাইং একদম এইভাবেই লিখবে, আইডেন্টিফাইং ফিচার্স হয়ে গেল। তারপরে নেবে যে টক্সিক পোর্শন। তাহলে কি হচ্ছে, ওটা থেকে বলেছিলাম
অয়েল আর প্রেস কেক, এটাতেও তাই হয়। এই ক্লাসে যখন থাকবি একদম মন দিয়ে শোনার চেষ্টা কর, খুব মেজারেবল পারফরমেন্স কিন্তু তোদের। আমি আশা করি না যেভাবে তোমাদের বলার চেষ্টা করি, যেভাবে বলি, আর কোথাও তো বলা হয় বলে আমি জানি না, সুতরাং ট্রাই টু পারফর্ম। তাহলে এটা কি হবে, অয়েল আছে, এক্স্যাক্টলি সিমিলার। তাহলে এখানেও প্রেস কেক হয় আর এখানেও অয়েল হয়, বাট বোথ আর পয়জনাস বিকজ দ্যাট কন্টেন্টস proteins in the things, সেটা যেগুলো প্রেস কেক, প্রোটোনোয়িক অ্যাসিড is oil, both are poisonous. Almost actions are very similar, ওটা বলতে দেখে নেবে, actions are very similar, same poison, same things, এই জিনিসটা কিন্তু হবে। তাহলে প্রোটনটা কি হবে, আইডেন্টিফিকেশন। আর যেহেতু জিনিসটা আমি কখনো পাতাবাহার গাছে তো ফল হতে দেখি না, তো এখানে ওটা জাস্ট আমার এই নলেজটা ওখান থেকে আসছে, দেখি না, তো ন্যাচারালি এখানে যখন দেখছো, তাহলে প্রোটনের একটাই ডিফারেন্স কি হচ্ছে, প্রেস অ্যান্ড দ্য অয়েল অ্যান্ড প্রেস কেক, মানে খৈল আর তেল দুটোই পয়জনাস। একটা প্রোটিন আর একটা প্রোটোনোয়িক অ্যাসিড, বোথ আর পয়জনাস। ওখানে ছিল রাইসিন, রিসিনোলোয়িক অ্যাসিড, the ricinoleic acids in the oil are non-poisonous because it is used as purgatives, medicinal use, very আগে তো খুবই হতো, ওটাই ছিল একমাত্র রিসিনোলোয়িক অ্যাসিড। তাহলে ক্যাস্টর অয়েল, তাহলে কি বলবে, জুডিশিয়াল ইউজ অর কমার্শিয়াল ইউজ অর মেডিসিনাল ইউজ, ওখানে বলবে yes castor oil emulsion as purgative, but yes proton there is no medicinal use, there is no other use। আর ক্যাস্টর অয়েল এসে কি হচ্ছে, the judicial use বা commercial use is a bland oil, it can be used in the hair, the bodies, and also can the burning the flames, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য লাগে। তাহলে সব কিছুই ওটাতে লাগতো, এখানে সেই প্রদীপ জ্বালানোর কাজে তুমি লাগাতে পারবে। আদারওয়াইজ বডি কন্ট্যাক্টে যদি আছে, খেলেও একই প্রয়োজন, একই প্রবলেম, কন্ট্যাক্টে এলেও সেই একই প্রবলেমস, এখানে কিন্তু ইট অ্যাবজর্বস থ্রু অল রুটস। সো you must avoid contact with the press cakes or even the oils. Don't rub the oils on the body because it's poisonous, very poisonous. তাহলে কিন্তু ক্যাস্টর অয়েলের সেই প্রবলেমটা নেই। তাহলে প্রোটন অয়েল বুঝতে হলে এটা বুঝতে পারো তো, ক্যাস্টর অয়েল আর প্রোটন অয়েল রিস্কি, ভেরি রিস্কি, একদম ব্লিস্টারিং, মানে যদি বডিতে লাগে এবং এ হয় ব্লিস্টার ফর্মেশনস হয়ে যাবে। কিন্তু ক্যাস্টর অয়েল ইটস ব্র্যান্ড অয়েল, ইটস অ্যাকচুয়ালি ইউজ ইস কসমেটিক্স অ্যাজ এ কসমেটিক্স, ক্যাস্টর অয়েল ইজ ভেরি মাচ ইউজ। তাহলে এই দুটো ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলে তো। তাহলে প্রোটোনোয়িক অ্যাসিড, রাইসিন, রিসিনোলোয়িক অ্যাসিড, এগুলো অন্তত মনে রাখবে। আর সিমিলারলি এখানেও ঠিক তাই, পয়জনিং এফেক্ট, ক্রাশ সিড 5 to 10, again intact seed if you take with the glass of water, that will simply expel through the stool, with the stools without producing any effect, neither the poisonous effect or all these things, without producing any effect intact. বুঝতে পারলি? তাহলে এই দুটো জিনিস কিন্তু খুব কমন প্ল্যান্টে, আরো আছে অনেকগুলো, আজকে নিয়ে এলাম এই জিনিসটাই সুবিধার জন্যই। এই দুটো ডিফারেন্সটা বোঝা গেল, ভালো করে বুঝেছিস রে বাবা। ক্যাস্টর আর প্রোটেন, আইডেন্টিফাইং ফিচার্স, the poisonous features, and these things, the fatal dose, fatal period, বুঝতে পারলি, all these things, এই জিনিসগুলো তোমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে। একই জিনিস, এটা পরীক্ষার সময় এভাবেই দেওয়া হবে আর তোমাদের এটাই লিখতে হবে। এটা দেখো, এটা কিন্তু প্রোটন, হ্যাঁ, ডাল কালার্স, নো ডিজাইন, সামটাইমস দেয়ার মে বি এ থিং। তাহলে এটা জিনিস দেখতে হবে, এটা তুমি কাছাকাছি আছে, হাতে নিলে বুঝতে পারবে। এখন তো ছবিটা দেখেছো, এই দেখ, একটু হাতে নিয়ে দেখ, দুজনে একটু নাড়িয়ে দেখ, একটু পেছনের দিকে যারা আছিস ওগুলো এতেও দেখে নিবি। তারপরে আর একটা যে জিনিসে আমি আসছি, খুব বেশি বোর করবো না, কিন্তু আবারও বলছি যে জিনিসগুলো যেগুলো বলবো পয়েন্ট টু পয়েন্ট নোট করে রাখো, ঠিক আছে? একই সময় পরীক্ষার খাতায় দু লাইন করেই লিখবে। আবারও বলছি, বাজে কথা কিন্তু আমি পছন্দ করি না, লেখার দরকারও তো নেই, কেন তোমার ইউজফুল ওয়ার্ডস ঠিক জায়গায়, এগুলো পাস অন টু ইউর নেক্সট প্রোডাক্ট, আমি পরে আবার দেখাবো যদি হয়। দেখ একটু ওদিকের দিকে পাঠা, একটা দেখ, একটা পরিষ্কার ডিজাইনটা বুঝতে পারবে যদি এটা বটলের মধ্যে আছে। বাট নেভার ইন দ্য ক্লাস, never try to open the bottle, never try to open the bottle, not even this thing examination time. Never try to smell, never try to touch, never try to rub, because
দ্য পয়জনস অ্যাকচুয়ালি অ্যাবজর্ব থ্রু কন্ট্যাক্ট। সুতরাং রাবিং করার জন্য কিন্তু রাবিংয়ে কিন্তু অ্যাবজর্পশন হতে পারে। এই দে বাবা নেক্সট যাই, আবার পরে সবাই দেখে নিবি। এটা তোমরা যাবে ল্যাবে আসবে, অ্যাভেলেবল সবকে জিজ্ঞেস করবে, তোরা দেখে নিতে পারবে পরে। চলে দে এখন দে, ওখানে দাও, হাতে থাকলে হবে, অ্যাটেনশন চলে যাবে, দে একটু দে, পরেরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আবার দিয়েও যাবো, একে বসিয়ে রেখে যাবো, তারপর আমি চলে যাওয়ার পরেও তোমরা কিন্তু এগুলো দেখবে। তাহলে পয়েন্টগুলো বুঝতে পেরেছো তো? সব পয়েন্টগুলো বুঝতে পেরেছো তো? ক্যাস্টার, প্রোটন কি কি আছে এক্স্যাক্টলি আছে, তারপর দেখে নিবি। সো দ্যাট একটা জিনিস তো বুঝতেই পারলেই যে দেখে একটা অর্নামেন্টেশন থাকবে আর একটা অর্নামেন্টেশন বা ডিজাইন থাকবে না। দে বাবা আরেকটা কোথায় গেল রে? এই বাবা হাতে করে নিয়ে খেটে ফেলিস, এই বন্ধ করেছিস তো? এই বিকাশ মুখগুলো বন্ধ করেছিস তো? দে বিশ্বাস নেই এদেরকে, দে। নেক্সট পোর্শন দেখো, আমি আরেকটা জায়গায় আসছি। নেক্সট যা তো, পেয়েছিস? হ্যাঁ ঠিক আছে। এরপর আরেকটা জিনিস, আমি এটা আজকে যেটা আমার এটাতে দেখ, ওটা হচ্ছে রতি সিক্স। চিনিস কে কে আছিস? জানিস না আজকাল তো আর শুধু মোবাইল ছাড়া আর অন্য কিছু দেখিস না, বনে বাজারে ঘুরে বেড়াস, কেউ দেখেছিস এই জিনিসটা? তোর মাথা একটু হাতে নিয়ে দেখ, আমি তারপর বলা শুরু করি। একটু হাতে নিয়ে দেখ, চলে যা, ওইটা আমার পেন ড্রাইভে চলে যায়, এটা আছে, ওই যে ছবিটা আছে দেখ, পেন ড্রাইভে চলে ব্যাক করে যা, ব্যাক করে যা, ব্যাক করে যা, পেন ড্রাইভে যা, নিয়েছিস? ভালো করে দেখ, ভালো করে দেখ, আমি বলছি। ওই তো বললাম 3 to 5 days, রোজ 5 to 10 sheets, আর সবসময় রেঞ্জে বলবে। কারণ আবারও বলছি শোনো, বায়োলজি, এই বাবা শোন 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 শোন, বায়োলজি এতে হাত দে, এবার দেখ দেখ, এই একটা অ্যাকশন বারবার মনে রাখবেন। বায়োলজি কি বলেছি? ভেরিয়েবিলিটি ইজ দ্য রুল, স্টেবিলিটি ইজ দ্য এক্সেপশন। Variability is the rule, stability is the exception. Two men are different. Two persons are different. Same medicines may not work in the same dose on the two persons. তাই তো নাকি? Similarly এখানেও average 5 sheets এ কাজ না হতে পারে 10 sheets. Always use average. সব সময় এজ ডিটারমিনেশন যখন হবে তখন অ্যাভারেজ, এখানে দে, এবারে দে, হাতে দে, হাতে দে, অ্যাটেনশন থাকবে না, পরে কিন্তু দেখে নিবি। এই মেয়ে ছেলে মেয়ে দেখ, আর একটা কোথায়, আরেকটা কোথায় নিয়েছিস? হ্যাঁ দে, এক পরে দেবো, দেখে নিবি কিন্তু। দেখেছিস তো একটা জিনিস, এই কি কি দেখেছিস? কি দেখলে পিকুলারিটিটা কি, ওর সঙ্গে এটা ডিফারেন্সটা কি? বল 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 বল, দেখ দেখ, থাক থাক, দিস ইজ দ্য প্ল্যান। কেউ আছে গ্রামের ছেলে তো অনেক আছে, কিন্তু ইন্টারেস্ট সব মোবাইলে। দেখেছিস তো? এই লজ্জাবতুলতা দেখেছিস? টাচ মি নট দেখেছিস? এরকম দেখতে না কিছুটা, দেখেছিস? এখানে কিন্তু আছে, এই সাইডে সাইডে গাছের ভেতরেতে আছে, একটু চোখ রাখিস। এই রাস্তার ধারে ধারে কিন্তু আছে, এইটা নেই। এর যে পডসটা হয়, পড, তার যে সিডটা হয়, সিডটা কিন্তু হবে দেখ, পিঙ্ক কালার্স উইথ এ ব্ল্যাক স্পট, ইউনিক। কেন বলছি? দিস ইজ নেম ইজ Abrus precatorius. Very important things. Very important things. Abrus precatorius. Abrus precatorius. এটা বইতে পড়ে নিবি। Abrus precatorius. কিন্তু তার থেকে ইন্টারেস্টিং যেটা, কমন নেম। এই কথা নয়, নো হামিং। তার থেকে ইন্টারেস্টিং কথা, কারণ কোশ্চেনটা তার উপরেই হবে। কমন নেম। কমন নেম ইজ রতি। RATI। শুনেছিস? মেয়েরা তো শুনেছিস। শুনেছিস কি জিনিস রতি কি? Yes, yes, yes. It is roti. It was used earlier. It was used. There was no instruments. The measurement actually it was used to measure the key, the costly or precious stone or metal. তার মানে সোনার উপযোজন বলবো না, 1 রতি 2 রতি 3 রতি, তারপরে ভরি আসে তো নাকি? শুনেছিস তো রতিটা? ইটস ভেরি ভেরি কমন।
its name is Roti. So that is very interesting. মোটামুটি বাই দ্য টাইম একটা জিনিস অ্যাসেস কর দেখি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিকুলারিটি ইজ দিস কেন বলে কেন এটাকে রতি বলে এটা আমার কমন কোয়েশ্চেন বিকজ ইট ইজ ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ ঠিক জানিস কতটা ওয়েট হয় সেটাই বলে দিচ্ছি তো অলমোস্ট ইট ইজ অফ সিমিলার সাইজ আর সিমিলার ওয়েট অলমোস্ট ইউনিফর্ম এই ওই সিটগুলো দেখবি একটু ছোট বড় এদিকে হতে পারে এইগুলো জেনারেলি একটা পরে একই রকম সিট ওই যে বলছি কতটা হয় রতি তখন তো মিলিগ্রাম ওয়েট করে মতো তো গ্রাম পর্যন্ত এসে থেমে যেত কারণ ওই ওই এটাগুলো ছিল না এইটা করা হতো সব সোনার দোকানে স্যাকরার দোকানে যাকে বলে স্যাকরার দোকানে এইটা থাকতো 105 মিলিগ্রাম অলমোস্ট অফ ইউনিফর্ম ওয়েট 105 টু 110 মানে 105 থেকে 110 মিলিগ্রাম এই মধ্যেই হতো তাহলে বুঝতে পারছিস কত ইম্পর্টেন্ট এটা তার জন্য এটার নাম কে কথা বলছিস আমি কথা বললে কেউ বলবি না দুজনের কথা একসঙ্গে হলে তো শোনাই যাবে না তাই না একদম কথা বলিস না তাহলে ইট ইজ অ্যাব্রাস প্রিকাটরিয়াস কমন নেম ইজ রতি প্রথম কোশ্চেনই আমার কেন রতি বলে রতি ইট ওয়াজ ইউজ টু ওয়ে দ্য প্রিসিয়াস স্টোনস আর মেটালস ইন দ্য আর্লিয়ার ডেজ নাও দিস ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টস এগুলো আছে এগুলো দরকার নেই সোনা দোকানে গেলেই দেখবি হাওয়া ওজন হয়ে যাচ্ছে সোনার সঙ্গে তাই না দেখুন তারা পাবি এই দিল দেখলো একটা ওজন হলো আবার একটু পরে দিলে দরজা বন্ধ করলো আর একটা ওজন হলো তাই তো ইয়ারের ওয়েট আছে তো নাকি ইয়ারের ওয়েট আছে তো হ্যাঁ হাউ ইউ প্রুভ দ্যাট ইয়ার হ্যাজ ওয়েট কি করে প্রুভ করবি হ্যাঁ সায়েন্সের ছেলেরা তো এগুলো কি রে আরে দেখাই গেছে কিছু নাই একটা বেলুন করলেই বেলুনের ওজন দেখলে বেলুনে ভালো করে ফু দিয়ে ভরে ওজন করলে দেখবি ডিফারেন্স পাবি তো এটা খুব সিম্পল তাহলে হাওয়ার ওজন আছে সেটা করা যায় সেই বলছি যে তখন এখন আর এটা হয় না কিন্তু সেই নামটা থেকে গেছে রতি আমার সেই এখনো পর্যন্ত সেই কত রতিতে কত ভরিতে এখনো করে আমাদের ভরি বলি যদিও এখন 10 গ্রাম নিয়ে হচ্ছে গ্রামে গ্রামে সোনা তো আর এটা হচ্ছে না গ্রবি কিন্তু আর্লিয়ার তাহলে রতি বলে নাও কামস দিস থিংস হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ এ ডেডলি পয়জন it is a deadly poison it is Abras precatorius abrine ওই যে বললাম abrine abralin tox albumin is abralin the tox albumin the toxic principle is abrine abralin very important this tox albumin it's very similar to the snake venom and that snake venom viper snake venom পরে তোমাদের স্নেকটা পড়বো মেনলি আমাদের ইলাপেট আর ভাইপারাইডস দুটো গ্রুপে থাকে তার মধ্যে ভাইপারাসগুলো চন্দ্রবোড়া এইচ ভাইপার গ্রুপে পড়ে যাচ্ছে কোবরা এইচ দা ইলাপাইট গ্রুপে পড়ে যাচ্ছে তো ভাইপারাইডস গ্রুপে হয় ইম্পর্টেন্ট ভাইপারাইডস ইম্পর্টেন্ট বলছি তো তারপরেই কারণ ওটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনও থাকবে প্র্যাকটিক্যাল বই তাহলে ইট ইজ ভেরি সিমিলার টু ভাইপারাইড তাহলে কি করতো স্নেক বাইট তাহলে স্নেকের ট্রিটমেন্ট কি হয় সবাই তো জানো যে হাতে স্নেক বাইট কেসকে হসপিটালে নিয়ে গেলে কি ট্রিটমেন্ট করে বলো AVS তাই না অ্যান্টিভেনম সিরাম তাহলে দেখো একটা অ্যান্টিজেনের এগনেস্টেই তো হয় অ্যান্টিজেন গ্র্যাজুয়াল দিস থিংস উইল প্রডিউস দিস থিং অ্যান্টিভেনম এখানেও সিমিলারলি ইট ইজ সো সিমিলার টু দ্য স্নেক ভেনমস সো ইটস অ্যান্টিডোট এখন যদিও বলছি আর ওটার খুব ইউজ নেই অ্যান্টিডোট ইজ প্রডিউসড অ্যান্টিঅ্যাব্রেইন আমরা এখন পড়ে যাচ্ছি এখন বলছে নাকি এটার কোনো এফেক্ট নেই কিন্তু আমরা জানি অ্যান্টিঅ্যাব্রেইন সিমিলার টু AVS and produced also in the similar manner as the AVS is produced by injecting on the animal body then naturally the toxic produce anti-serum then we isolate that particular serum to produce the AVS by gradual accumulation so almost the same its nature of the toxins is very similar to the key viper venom তাহলে কেন ভাইপার ভেনম তাহলে কি সিমিলার অ্যাডভান্টেজ কি তাহলে এটার কি কমার্শিয়াল ইউজ ক্রিমিনাল ইউজ তাহলে কমার্শিয়াল ইউজটা কি হলো ওই এতক্ষণ কি বললাম ভেরি সিমিলার কোন কমার্শিয়াল ইউজ
কমার্শিয়াল ইউজ, সিড অ্যাজ এ হোল এটা কিন্তু ওইটা মেটাল এটার জন্য করা হয়। এবারে বাকি যে জিনিসটা আছে টক্সিক প্রিন্সিপালস যেটা আছে বা অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপালস যেটা আছে তার কোনো কমার্শিয়াল ইউজ নেই, ডেডলি পয়জন। কত টক্সিক? ওয়ান হোল সিড, ক্রাশ সিড, মানে হোল সিড মানে ওয়ান হাফ টু ওয়ান সিড ইজ এনাফ টু কিল এ পারসন, ইটস ডেডলি পয়জন। Half to one crush seeds enough, and if we inject far less, even these things, the brain, if we inject, yes, it was actually the criminal use is these things by injection. তাহলে এবারে ক্রিমিনাল ইনজেকশনটা কি হয় তাহলে আমি বলে নিই। ক্রিমিনাল ইনজেকশনস কি হয় তাহলে এটা কিন্তু কাজ তো ক্রিমিনাল ইউজ হতে পারে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা আছে যারা নলেজ আছে, বিকজ ইটস ডেডলি পয়জন, ইট ইজ ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ টু this thing commit suicide. Khub not very pleasant, but it's still used because it's a dose is a minimum. It is plenty available, easily available. But a criminal use, একটা হচ্ছে সুই সুতারি, একটা নাম সুই SUI সুতারি, সুই সুতারি SUI. This name is linked to the Abrus picatorius. সুই SUI তারপর SUTARI, সুই সুতারি। আচ্ছা, দুটো জিনিস আমি বলছি। সুই সুতারিটা কি? সুই সুতারিটা একটা তো বুঝলেই যে বেটে খেলে। কথা কে বলছিস বলতো? ইউ আর নট অনলি ডিস্টার্বিং ইউর ফ্রেন্ডস, অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ডিস্টার্বিং মি অলসো। তুই বুঝতে পারছিস না? আমার বলতেও তো কষ্ট হয় নাকি, কিন্তু না শুনলে তো দুঃখ পাই বেশি না। সুই সুতারি। তো তার আগে কি হচ্ছে যে বেটে খেয়ে নেওয়ার ব্যাপার। তো এটা কি করতে চেষ্টা করে যে ক্যাটল পয়জনিং ম্যাক্সিমাম কি করছে, ক্যাটল পয়জনিং, পার্টিকুলারলি যারা হাইড কালেক্ট করতো, গরুটা মরে গেল, এটা করলো এই গরু মরার দুটো জিনিস এই জায়গাটা ক্রিমিনাল ইউজ বলি। তাহলে বেশি ক্যাটল পয়জনিং যদি করে দিতে পারি, ওরা ক্যাটলকে এটা দুটো তিনটে জিনিস কোনো একটা কলা পাতা বা কোনো একটা পাতার সঙ্গে এ করে জোর করে খাইয়ে দিতে পারে। গরু তো এরকম কিছু খেয়ে নেবে, খেয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু একটু লেট এফেক্ট, but still that will produce a very poisonous effect. So ultimately, so within 1 or 2 days, because it is also very deadly poison, 1 or 2 days, the cattle will die without any effect from this thing. And another thing is sui sutari. Sui sutari ta ki? Eta jene rakho, because this is the homicidal manners. This is sui sutari use. Sui sutari is actually a mechanism produced by using these seeds, 3 or 4 seeds or 5 seeds, it's boiled, decorticated, মানে ছালটাকে সরিয়ে নেওয়া হলো, ভালো করে বাটলে কি হবে, একটা আটার মতো বেরিয়ে চলে আসবে, এই জিনিসটা হয়ে গেল। এই যে একটা পেস্ট, দেন দে মে ইউজ সম আদার থিংস, সো মেনি থিংস টু মেক ইট এ স্টিফেনিং থিংস, মানে যাকে গ্লু দিতে পারে, কেউ বলে যে গার্লিক টার্লিক এগুলো সব বা আরও আদার পয়জনের সঙ্গে, বাট থিংস অ্যাকচুয়ালি to make it things just a type of dough type, a small only type, and then prepare a sui মানে সুচের মতো নিডল শেপেড বানাতো, জাস্ট 1.5 centimeters to half inch এই লেন্থের ছোট ছোট নিডল বানাতো। নিডল কি বানাতো? আস্তে আস্তে ওইটা দিয়ে নিডল বানাতো, নিডলস সান ড্রাইড। তাহলে নিডলসটা বানিয়ে তাহলে সুই বানাতো, এইগুলোকে ডিকটিকেট করে ওইরকম করে পেস্ট করে তার সঙ্গে কিছু গ্লু ট্লু দিয়ে এগুলো আস্তে আস্তে করে এগুলো নিডলগুলো বানাতো। এইবার দুটো নিডলস আমি কি বলেছি, এর পয়জনিং এফেক্ট হচ্ছে জাস্ট ভাইপার বাইটের মতো। এবার কি হলো, এবার ন্যাচারাল প্ল্যাটেন ইজ গ্রেজিং দ্য ফিল্ড, তাই তো ঘাস ফাস তো হতেই পারে, সেদিন হচ্ছে যে তাও সুই সুতারি দে মেক প্রিপেয়ার 2 নিডলস অ্যাকচুয়ালি অন দ্য বাটন থিংস, বা একটা নিডলস অর স্টিকের মাথায় দুটো নিডলস মতো লাগিয়ে দিল, তাহলে জ্যাপড অন দ্য ক্যাটলস লেগস অর সাম আদার বডি। তাহলে কি হলো, দুটো দাঁতের দাগ পড়বে, জাস্ট ক্যাটলের ওখানে কি হবে, দুটো দাঁতের মতো দাগ পড়বে। Yes, he vanished from the scenes, waiting there to the cattle to die. ন্যাচারাল তারপরে তো চামড়াটা নেবে, তারপরে ব্যাপারটা আমরা তো ভাবে কি করে, একটা গরুর চামড়ার খুব কম ভ্যালু নয়, ভালোই আছে, ভালো রকমের মাংস নাই হোক। তো ন্যাচারালি কি হলো, এই যে দুটো জিনিস, ওই যে সুই সুতারি দুটো জিনিস এইভাবে জ্যাবিং অন দ্য থাইস অর এনিথিং বাটারক্স অল দিস থিং, সে গরুটা ফিরে এলো, ফিরে আসার পরে জাস্ট মনে হলো সাপে কামড়েছে, ভাইপার বাইছে, সেম উজিং ব্লিডিং সিক্রিশনস, জাস্ট ওই জায়গা থেকে ভাইপারের সিক্রিশন কি হবে,
ভাইপারের কিন্তু ভাইপার বাইটের একটা জিনিস পরে বলবো কোবরা বাইটে কি হয়। ভাইপার বাইটে কি হয়, ওই জায়গাটাতে দ্যাট সোলেন and secretions, blood stain secretions, and a little pain gradually that becomes necrosis. It is vasculotoxic. Vasculotoxic, not myotoxic, vasculotoxic. তাহলে কি হলো, ওই গরুটার কি হলো, ওই জায়গাতে সিমিলার ওই রকম এফেক্ট হবে। ন্যাচুরালি এক্সামিন করবে, তারা তো বললো যে কি হলো, গরুটা আবার খাচ্ছে না কেন, যেতে হচ্ছে না কেন, এটা দেখছে, আর ওইরকম জায়গা থেকে রক্ত বা ওরকম এটা গড়িয়ে পড়ছে, একটু সিমিলার, ছটপট তো করবেই, কারণ প্রডিউস পেন। কিন্তু কোবরাতে অতটা পেন হয় না, আর ক্রেটে তো পেন হয়ই না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে কি হচ্ছে, ওই যখন দেখলো তাহলে সাপে কামড়েছে, নোবডি উইল সাসপেক্ট দ্য কিলার। দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ক্রিমিনোলজিক্যাল থিং, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ে ক্যান বি ইউজড এজ এ হোমিসাইড। যেটা কি করলো, এই দুটো নিডলসের মধ্যে আঙুলের ফাঁকে নিয়ে কেউ আছে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে জ্যাবিং অন সামবডি, হিউম্যানে যদি হয়, জাস্ট গায়ে একটা ছুঁচ ফুটে গেছে, এটা হয়েছে। That will initially that will not produce any bleeding, just subcutaneous level এ গেলেই হবে। তো gradually একটু পরেই, just within few hours, this thing that produces the ভাইপার স্নেক বাইটের মতোই, একদম সাপে কামড়ানোর মতো। কেউ সাসপেক্ট করবেন যে একটাও যদি হয়ে থাকে, কেউ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে, কেউ বুঝতেই পারবে না, ঠিক আছে, immediately disappear from the scenes without মানে actually producing any type of the suspicion that actually somebody has picked something on the body of it. That can be used, but not very easy. But cattle poisonings is done by this thing, সুই সুতারি। কি নাম বললাম? সুই সুতারি। এটা কিন্তু বেশিরভাগই আসবে। সুই সুতারির সঙ্গে কি কানেক্টেড আছে? অ্যাব্রেইন, মানে অ্যাব্রাস পিকাটেরিয়া আর রতি। তাহলে বুঝতে পারলে, তাহলে আইডেন্টিফাইং রতি, এর নামটা কমন নেম, রতি কেন রতি বলা হয় বুঝতে পারলে, identifying features is simply appearance, bright pinks color with a black spots at the top, it is oval, almost of the same size, similar 105 to 110 মানে যেগুলো হয় মানে 110 মিলিগ্রাম এরকম ওয়েট। তারপরে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফেটাল ডোজ, ওই যে বললাম 1-2 থিংস, অর ইন মিলিগ্রামস, ওই বলে 19 মিলিগ্রাম। আর যদি ইনজেকশন হয় মাইক্রোগ্রামস, ইটস এ ডেডলি পয়জন। তাহলে যখনই ইনজেকশন যদি দেয়, ওইখানে হচ্ছে যে it the fatal dose is in micrograms. বুঝতে পেরেছো how deadly it is? It is just even the deadlier than the venoms. Venoms actually is the milligrams fatal dose, এখানে কিন্তু মাইক্রোগ্রামে চলে আসে যদি ইনজেকশন দেওয়া হয়। তাহলে একটা জিনিস বুঝলে এই জিনিসটা, এখানে আর তেলের ব্যাপার নেই, there is no oil, no press cake, but in simple this is, but similar thing, it will have no deleterious, poisonous or harmful effect if taken by mouth intact, তাই না? তাহলে ক্রাশ করে বেটে গুঁড়ো করে খেতে হবে। এবারে তখন আমি বলি, যেটা যে জিজ্ঞেস করি, এটা ভালো করে শুনে রাখ, যে ডাক্তার হিসেবে পার্টিকুলারলি রুরাল এরিয়াতে এটা হচ্ছে ভেরি কমন। তো যারা পারবি না, নাহলে কিন্তু এবার মধ্যে পিঠের চেয়ে আমরা ডাক্তারদের বাঁচানো এখন খুব একটা, সেলফ ডিফেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো একটা কথা এটা খুব হয়, পার্টিকুলারলি দিস কেসেস, ইয়াং গার্লস আর ম্যাক্সিমাম টাইমস আর দ্য ভিকটিমস আর সুইসাইডাল থিং। অ্যান্ড যখন তাকে নিয়ে আসে, সে বলে দেয় যে এটা এই খেয়েছে, খেয়ে কুচ ফল খেয়ে, ওটা নাম হচ্ছে কুচ ফল বলে বাংলায়, কুচ ফল খেলে ফেলেছে, কুচের বীজ খেয়ে ফেলেছে। তো তখন কি হচ্ছে, কি হয়েছে, 5টা থেকে 10টা ওর বলো, 5টা 7টা নাই, 1 মুঠোর নাকি বীজ নিয়ে জল দিয়ে খেয়ে ফেলেছে। বাট ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দ্য এমার্জেন্সি, মাইন্ড ইট, in village, hill center, lot of villagers will accompany the girls. Again, the young girls will far more crowd she will attract. So naturally for the doctors, particularly the boy doctors, male doctors, be very careful. কি হবে, তারা ধরে নিয়ে এসছে পয়জন খেয়েছে, মরে যাবে, সাংঘাতিক ব্যাপার। ডাক্তার কিন্তু বুঝতে পারছে, হিস্ট্রি শুনে বুঝতে পারছে কিছু নেই। তো ন্যাচারালি বলছে আর 5টা তো 10টা খেয়ে ফেলেছি। ওইটাই আমি জিজ্ঞেস করি যে আমি 5টা 10টা তোমার সঙ্গে গ্লাসে খেয়ে ফেললাম, আমি মরবো না বাঁচবো? কোশ্চেনটা হচ্ছে নেই, তাহলে অ্যান্সারটা কি আছে? নাথিং উইল হ্যাপেন। এখানেও তাই নাথিং উইল হ্যাপেন, দ্যাট উইল জাস্ট পাস অফ সি উইথ দ্য স্টুল। তাহলে এর আগে বলেছিলাম ওখানে, এখানেও ঠিক সিমিলারলি। কিন্তু করবেটা কি? অ্যাজ এ ডক্টর তুমি করবেটা কি? বলবে যা ভান করছে, করছে, হিস্টেরিয়া যেটা খুব বেশি খুব কমন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট। যা কিছু হবে না, হ্যাঁ নিয়ে চলে যাও, কি বলবো তাই তো নাকি? হ্যাঁ, কখনো বলবে দ্য ট্যাকটিক ইজ দিস। তাহলে কি বলবে? ইউ আন্ডারস্টুড, তুমি জানলে
অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট ফর অবজারভেশন, রিমুভ অল দ্য রিলেটিভস। প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার তার সঙ্গে ক্রাউডটা পার্টিকে তুমি ডিসপার্স করে দাও। ও এমার্জেন্সি তো ফার্স্ট কাজ, এটাই জিনিসটা আছে। বাড়ি চলে গেল, অ্যাডমিট করো, দাও বাবা ফলস একটা স্যালাইন চালিয়ে দাও, নল জল কল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখাও দেখাও কিছু একটা করছো তুমি, ইউ আর ডুইং সামথিং টু সেভ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নাথিং উইল হার্ম। তুমি একটা জিনিস তুমি স্যালাইন চালিয়ে দাও, কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তুমি কিন্তু পেশেন্ট ম্যানেজ করছো, মানে এভরিবডি ইজ অবজার্ভিং ইউ হোয়াট দ্য ডক্টর ইজ ডুইং। এগুলো কিছু হবে না, তুমিও ভালো হয়ে গেল, কিন্তু তুমি করেছো, লোকে কিন্তু ক্রেডিট দেবে তোমাকে। হাসপাতালে নিয়ে গেল, তুমি জানতে কিন্তু কিছু হবে না, তুমি বলে দিতে, তুমি তো ক্রেডিট পেতে না, বরং রাদার কি হতো, দেখতে সঙ্গে সঙ্গে ওই মেয়েটা ওখানে গিয়ে বেহুশ হয়ে গেছে, আর এটা ঠিক হয়নি। সে তো করছে, ওটা করেছে কিন্তু দেখানোর জন্য। আবারও বলছি, এখন তুমি ডক্টর হতে যাচ্ছ, এই ব্যাপারগুলো জানতে হবে, এই সাইকিয়াট্রিক ব্যাপারগুলো জানতে হবে। সে করতে আছে, যেই তুমি তাকে ধরা পড়ে, সে যখনই দেখবে যে আমি ধরা পড়ে গেছি, বা তুমি পাবলিককে বলে দিলে, তার নিয়ার রিলেটিভস তো ভর্তি হয়েছে, পাবলিককে বলে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সে ওখানেই বেহুশ হয়ে যাবে, ব্যাস, আর পিঠের চামড়া তোমার থাকবে। এই যে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের থেকে পেশেন্ট পার্টি ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জব, very important job in emergency or health center where there is no defense. Police will never come forward, the village leaders will never come forward, there are these things. You are really defenseless. So tactic is, knowledge and tactic is very important. তাহলে কি করলে এই জিনিসটাই করবে, তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে, স্যার কিছু হবে না, আবার কিন্তু বলবে না, কি বলবে, ঠিক এই বলতে আমরা তো ওলিয়েন্ডার পড়ানো হয়, ওলিয়েন্ডার মানে কলকে ফুল, যে দেখো না কলকে ফুলগুলো জানো তো, সব ডেডলি পয়জন, দ্যাট ইজ অলসো সেরিব্রাল পয়জন, সেরিব্রোসাইটস, কার্ডিও সেরিব্রোসাইটস, হার্ট অ্যান্ড এর উপরে। তো কি করবে, তখন বলছে না তুমি এইটাই তখন বলছি যে স্যার এটা স্যারের কাছেই শেখাও, তখন বলে না ও তো গোটা খেয়েছে তো কিছু হবে না, তাই তো বলবে নাকি, ঠিক বলবে, গোটা খেয়েছে তো কিছু হবে না, বলবে কি বলবে না পার্টিকে। তাহলে কি খেলে কি হতো না, ওই যে বেটে খেত তাহলে কিছু হতো। এই যে দ্যাট নলেজ ইউ মাস্ট নট গিভ টু দ্য কিলার্স। পরের বারে কিন্তু সে বেটে খেয়েই আসবে বা বেটে খাইয়ে দেবে, তার জন্য কিন্তু ইউ উইল বি রেসপন্সিবল। সো this type of knowledge which can cause the harm, হয় to the patient or the party, no, doctor has got a lot of responsibility not only to the patients but to the society also, তাই না? এই কথাটা যখন আমাকে একটা কথাই বলেছিল যে পার্সিয়াল হ্যাঙ্গিং ইজ অলমোস্ট অলওয়েজ সুইসাইডাল, আগের দিন আমি তো বললাম অ্যাকচুয়ালি ওটা আনিসুর কেস না কি কেস, অ্যাকচুয়ালি আরে আমি মনে নেই, লট অফ কেসেস অ্যাকচুয়ালি টিভি অ্যাপিয়ারেন্সের ওই জিনিসগুলো ওখানে গিয়ে বসে বলে বলছি, তখন বলছে না ডাক্তারের কাছে গেলে এখনো জানাই অপিনিয়ন, কিন্তু জেনে জানাচ্ছি আগে কেউ জানতো না, আমরাই শুধু জানতাম, লয়াররা জানতো, এখন নেটের দৌলতে টিভির দৌলতে সবাই এই বলে, আমি আপনার টিভির সামনে বসে ডিসকাস করছি, আমি কখনোই করতাম না টিভির সামনে, আমি এইসব জিনিসগুলো কখনোই ডিসকাস করতাম না। এই জায়গাটা নেভার আই ডেলিভার দ্য সিক্রেট হোয়াট উড হ্যাপেন্স এন্ড হোয়াট শুড বি দ্য থিং, বলতাম না, কারণ আই এম নট গোয়িং টু গিভ দ্য নলেজ টু দ্য ক্রিমিনালস অর দ্য কিলার্স, তাই না? আমি যদি করে এখন সেটা কিন্তু সে করবে, তারপরে সে করবে, আমি অন্তত করবো, বাকি সে নেট থেকে জানুক, এখন তাই হয়ে গেছে, এভরিবডি গেটিং দ্য নলেজ। সুতরাং এখন মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া পার্সিয়াল হ্যাঙ্গিং ইজ ভেরি, কারণ অ্যাকচুয়ালি পার্সিয়াল হ্যাঙ্গিং দেখেছি এরকম হয়েছে ট্যাপ থেকে, জেলখানার ট্যাপ মানে জলের ট্যাপটা এই লেভেলে আছে, সেখান থেকে ঝুলেই কিন্তু মরেছে। ইন দ্যাট কেস ইজ অলমোস্ট ইন লাইন, বাট হ্যাঙ্গিং ইজ পসিবল। Hanging is possible almost in line where head is only things after the acting as the weight of the particular things. এই যে constrictions of the neck এর জন্য ওয়েটটা একদম শুয়ে আছে, শুধুমাত্র মাথাটা উপরে। হ্যাঁ, জেলখানায় এটা হয়েছিল, আলিপুরের জেলে বোধহয় একটা কেস হয়েছিল, একটা কলের উপরে, বাথরুমের মধ্যে তো সব তো ট্যাপে তো নিচে থাকে এভরিথিং, তাতেও কিন্তু এই জিনিসটা হয়েছিল। তো সুতরাং এই জিনিসটা সম্ভব, কিন্তু এটা সুতরাং মেরে কিন্তু এরকম ঝুলিয়ে দেওয়া তো খুব ইজি নাকি, কিন্তু ডাক্তারের কাছে যখনই আসবে সে ওপিনিয়নটা কি আসবে, পার্সিয়াল হ্যাঙ্গিং। আমি সেই জন্য বলছি এখন এটাকে সম্ভব, ডোন্ট টেক ইট দিস থিংস, অলওয়েজ দিস থিংস ক্যান বি হোমিসাইডাল, দ্যাট হ্যাজ টু বি রুলড আউট বাই দিস থিংস, দ্য সো মেনি আদার থিংস, তাই না? তাহলে তিনটে জিনিস বুঝলে
অলমোস্ট অল দিস থিংস তোমরা যখন ক্লাসে লিখবে, এখন শুধু তোমরা নয়, ইউ মাস্ট ডিসকাস উইথ ইউর ফ্রেন্ড অলসো। দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ ইউ রাইট, সেম থিং, সেম ওয়ার্ড, সেম ফরম্যাটে সবাই লিখো। আমাদেরও দেখতে সুবিধে হবে, আমাদের নাম্বারটা দিতে সুবিধে হবে। তো ন্যাচারালি সেই জিনিসটা হলে ভুলটা হবে না। একই জিনিস যদি সবাই লেখো ভুলটা হবে না। নিজের থেকে লিখতে গেলে কিন্তু সব কেচে যাবে, তাই না? সুতরাং এখনই লিখে রাখবে। আমি আনতে পারছি না এখনই, আমার বইটা তো আসছে না, তো সবগুলো পাবে না। এখন এই রেড্ডির বইতে আগের রেড্ডিটা যদি হয় আর কি, রেড্ডির বইতে কিন্তু পয়জনিং জিনিসগুলো কিন্তু আছে খুব ভালো। এই এডিটেড বইগুলো পড়ো না, আমি বলতে গেলে তো ওরা সব বলবে যে এডিটিং করে বইগুলোর 12টা বাজি দিয়েছে। সবগুলো বই, যতগুলো বই এডিট হয়েছে ফরেন্সিকের সবগুলো বইয়ের 12টা বেজে গেছে, কিছু নেই। কারণ দ্য অ্যাকচুয়াল রাইটার, দ্য কম্পিটেন্সি অ্যান্ড দ্য এডিটার সেই ফার্ম যদি রেড্ডির বইয়েরও এডিশন করে পারে। কিন্তু পুরোনো রেড্ডি, সেই ছাতা পড়া পুরোনো রেড্ডিও পড়বে, ভেরি ভেরি গুড। টক্সিকোলজি ইজ নাইস দেয়ার, নাইস, টক্সিকোলজি ইজ নাইস। সুতরাং এটা পড়বে, খুব ভালো পাবে। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস চেষ্টা করে জিনিসটা, তারপর যদি আমার বইটা যদি আসে তোমাদের দেবো, তো তখন তোমরা দেখে নেবে। এবং দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি অনলি ফর দি অল দিস থিংস, হাউ ইউ ডু এ কেস এক্সামিনেশন, কেস অফ দি কোর্ট অ্যাপিয়ারেন্স, অল দিস। তাহলে বুঝতে পারলে এভাবেই লিখবে। আজকে 3টে, আর পরে হচ্ছে জিনিসগুলো পড়বো, ও কৌশিকী যখন আসবে তখন বলবে। এরপরে আছে হেভি মেটাল পয়জনিং, এগ্রিকালচারাল পয়জনিং, করোসিভ পয়জনিং, সেগুলো পরে বলবো। ঠিক আছে? আজকে এখন এই আজকের দিনের জন্য থাক এটা। এই 3টে প্রয়োজন লিখে রাখো, যারা লিখে রেখেছো এই পয়েন্টসগুলো লিখে রাখো, যেখানে পাও পয়েন্টস ধরে ধরে পড়ো। ঠিক আছে?